आनंद ध्वनि आंबे माने धन्यवाद करी ताहाको छामुको आसु आंबे माने गीत द्वारा ताहाको उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू आमेन। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता तुमरी महत नाम को धन्यवाद दौची गौरव करुची प्रशंसा करुची राजा तुम्हें आमान को दया कल अनुग्रह कल प्रभु ए सुंदर दिवस देल आउ एक दिवस आमान को जीवन जोड़ी देल ए प्रातः समय प्रभु तुम गौरव करियो तुम वचन रे उगोड़ है गौरव करने आम सुजोग देल से धन्यवाद दौची राजा मंगलमय परमेश्वर मो भले अयोग्य को ए सुजोग देच से धन्यवाद दौची राजा प्रेमिका परमेश्वर प्रारंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थित पढ़ेन प्रत्येक तुम्हें कथा प्रत्येक तुम्हें छुई दियो बोली प्रार्थना कर राजा एत प्रभु तुमको आराधना करने को जीवु राजा प्रत्येक तुम उपस्थित पढ़ेन मंगलमय परमेश्वर ए जूम माध्यम दे प्रभु आम प्रत्येक तुम्हें एकत्रित कर धन्यवाद सकल गौरव सकल महिमा तुम्हें पाओ प्रार्थना शुणी अच बोले धन्यवाद दे प्रभु यीशु को नाम रे प्रार्थना करुछि आमेन। हालेलुया हालेलुया। एतले भी मो विशेष धन्यवाद दिए ए समय सुजोग पाई होस्ट महाशय को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार उपस्थित प्रत्येक को मोर पुनर्बार प्रेम नमस्कार जणे नमस्कार। आसंतु आमे प्रार्थना करिछु आते आम आराधना मध्य को जीवा कारण आमानकर परमेश्वर माने प्रशंसा निवासी परमेश्वर से प्रभुंकर उपस्थिति मध्य को जीवा आराधना मध्य को आम गहन मध्य अच्छी प्रभुंकर दासी सिस्टर नमिता लिमा अच्छा मो प्रभु जीशु नाम आह्वान कर सम्मुख आसवे आमान को आराधना मध्य को पढ़े ने सिस्टर नमिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महत नाम धन्यवाद हेउ प्रभु आमान को अनुग्रह करी एक नुआ दिन आमान को जीवन रे जोड़िले ए प्रातः समय रे तांकरी गौरव करिया पाए तांकरी रक्तरकृत लोक मान को एकत्रित करी अछंती सेति पाए प्रभुंकर महत नाम धन्यवाद हेउ पुणी उपस्थित प्रभुंकर दास दासी मान को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जणाए। आसंतु प्रभुंकर गौरव निमंते आमे गीत द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा कारण से आमकर सत्य एवं जीवित परमेश्वर प्रशंसारे वास करुथिबा परमेश्वर आमे प्रकृत रे आमे समस्ते एते आशीर्वादित एते धन्य जे अयत अयत दूतगण किरुबगण अहरह तांकर प्रशंसा कले मध्य एई अयोग्य माननकु मनोनीत करिसंती तांकर गौरव करिबा निमंते तेणु एई सुंदर सुजोग पाई आसंतु आमाने प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। करतांक धन्यवाद 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 करतांक धन्यवाद 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 हे मोहर मन हे मोहर मन मन प्राण सबु किछि मोर करतांक पवित्र नामर स्तुति गान हे मोहर मन नपासर तांक दान करतांक धन्यवाद 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 क्षमा करती से तोर पाप सबु सुस्थ करती तोहर रोग सबु क्षमा करती से तोर पाप सबु सुस्थ करती तोहर रोग सबु विनाशरु तते करती उद्धार सिर तो दियंती दया मुकुट विनाशरु तते
करन्ति उद्धार सिरे तो दियन्ति दया मुकुट कर तांको धन्यवाद 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 सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से चिर दयामय सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से चिर दयामय କରିଛନ୍ତି दूर धर्म आमर ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 अनित्य एहि जीवन तृण परी देखू देखू झड़ी पड़े फूल परी अनित्य एहि जीवन तृण परी देखू देखू झड़ी पड़े फूल परी तथापि लभन्ति तांको भक्त जन असीम करुणा मंगल दान तथापि लभन्ति तांको भक्त जन असीम करुणा मंगल दान कर तांको धन्यवाद 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 हे मोहर मन हे मोहर मन मन प्राण सबु किछि मोर कर तांको पवित्र नामर स्तुति गान हे मोहर मन न पासर तांको दान कर तांको धन्यवाद 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 सदा सर्वदा आमମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ଦଉଥିବା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ନ ପାଶରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ପ୍ରଚୁର ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ କ୍ଷମାବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅପାର ଯାହାକି ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ ଅମାପ ପ୍ରେମ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के
सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देउछु मंगलमय स्वर्गीय पिता। तुमरी पवित्र महत आश्चर्य नामर धन्यवाद देउछु। तुमरी गौरव करुछु, स्तुति करुछु, प्रशंसा करुछु। महामहिम स्वर्गवासी पिता, तुमे धन्य, तुमे धन्य, तुमे धन्य। प्रिय प्रभु, ए अयोग्य मानक धूली मानक प्रभु तुमरी अपार प्रेम रे प्रेम करी आसुथिबारु कोटि कोटि धन्यवाद देउछु राजा। सतरे पिता, समुद्रर गभीर को मपा जाई पारे, आकाशर ऊंचाई को मध्य मापा जाई पारे, किंतु तुमरी प्रेमर गहराई को केबे मध्य मपा जाई न पारे प्रभु। तार प्रस्त तार ओसार केबे मध्य हमें वर्णना करि न पारू प्रभु। तुमे अमान को एते प्रेम करी, एते अनुग्रह करी, एते दया करी प्रभु को से अंधकार मध्यरु आमान को तुम्हारे आश्चर्य आलोक मध्य को ओ प्रभु बाछि आनिलो, टाणी आनिलो, सेतिपाय धन्यवाद देउछु। प्रिय प्रभु को आम माने बिजाति हेले मध्य ओ प्रभु को पंकरे बुड़ीथिबा मनुष्य मानक प्रभु तुमे धरिलो, तुमे टाणी आनिलो प्रभु। तुम्हारे अनंत जीवन अधिकार करबा पाए आमान को योग्य मणिलो, सेतिपाय धन्यवाद देउछु राजा।
ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବଇନା ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଧରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମକୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଆବା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ପ୍ରାତ ସମୟରେ, ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରିଛୁ, এই ଗୀତ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ କରୁ ତୁମରି ନାମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ମନ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କେବଳ ତୁମରି ହଉ। এই ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ହେମଲତା ସୁନା ଭଉଣୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଭଉଣୀ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ এই ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଏତେବେଳେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ବାପା, ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହା ପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାମୟ, କରୁଣାମୟ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାର ଭାଜନ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ନିକଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୂତ ସାଧୁ କିରୁବ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅହରହ ତୁମ ନିକଟରେ ସେବା ଉପାସନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆରାଧନାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛ ବାପା। ନିଜର ସ୍ୱହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି ବାପା। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃ କାଳର ଆରାଧନା ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାମୟ, କରୁଣାମୟ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏତେବେଳେ ଏ ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଥିବା ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଧାର ଖଡ୍ଗ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବୁ ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ଓ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ କର। ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ
शेष पर्याय पहुंची आसु एते आमे प्रार्थना करिछु आराधना करिछु प्रभुंकर से जीवंत वाक्य तांकर मुख निश्चित वाक्य श्रवण करिया खोजिबा आमे जेतेले धन्यवाद देई थाउ धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. रेवरेंड विनोद सेनापति आज्ञा नमस्कार आज्ञा Praise the Lord. Praise the Lord. आपनकर बहुत समय आपण Okay, वाक्य दे पढ़ाई नेबे thank you, thank you, thank you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord. ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଯେ ଏଇ ଜମ୍ ମିଟିଂ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଇତର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୁମ୍ ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଦାସ ଦାସୀ ଅଟୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ନିହାତି ଏହା ଆମକୁ ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୁରାତନ ବିଶ୍ଵ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି ଯଦି ପୁରାତନ ବିଶ୍ଵ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇବ ଆଉ ନୂତନ ବିଶ୍ଵ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ନିଜର ନୁହେଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା କଥା ବାହ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦାନିଏଲ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କର 5ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦାନିଏଲର 5ଟି ଗୁଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଦୟାକରି କିଏ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତିକି ନିବେଦନ କଲେ थैंक यू मैम एठी दानिएल से कहुचंती निजे परिप्रकाश करूचंती जे राजार आहार्य द्रव्य और ताहार पानीय द्राक्षारसरे आपणाको अशुचि न करिबा पाई निज मनरे स्थिर कले निष्पत्ति नेले बोली करी आमे एठी देखि पारुछु प्रथम विषय होची उत्तम सिद्धांत दानिएल नेउचंती मो प्रभुଙ୍କ विरुद्धरे पाप करिबि नाही उत्तम सिद्धांत नेउचंती जे मु पाप करिबि नाही पाप को अनुमति देबि नाही शैतान को अनुमति देबि नाही सृष्टिकर्ता विरुद्ध रे मु जाई परिबि नाही तेणु एठी गोटे विषय लिखुचंती आहार्य द्रव्य रे बोली लिखाइछि
ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବେ, ଅପବିତ୍ର ନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରିବି। ତେଣୁକରି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଙ୍କୁରିତ କରେ, ଯାହା ଲୋପ ପାଇଛି, ଯାହାକି ନ ହେବା କଥା, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି, ଅଙ୍କୁରିତ ହଉଛି। ଲୋପ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ମରିଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ମରିଯିବା ଆଉ ତାହା ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ, ଏହା ହଉଛି ମରିବା ବିଷୟ। ମାତ୍ର କେତେ କେତେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ମଦ୍ୟପାନ ହଉ, ଘୋଡାଖୋର ହଉ, ବ୍ୟଭିଚାର ହଉ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉ, ଅନେକ ସମୟ ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ଚର ହଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ନକଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ, ନତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାକି ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦାନିଏଲ ଏତେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଶରୀରରେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। এই ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରକାର। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ସେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି, ରହୁଛି। ବାଇବେଲ କହେ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଦାନିଏଲ ସେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୋର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ, ଅପବିତ୍ର କରିବି ନାହିଁ, ପାପ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କୋଉଠି? ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯୋଉଟାକି ଗୁଟକା ବୋଲିକରି କହିବି, ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାବିକରି ଏଇଟା ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚୁବଉଛି ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆଉ କରିଚାଲନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଦାନିଏଲ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏହା ଆମର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦାନିଏଲ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ, ମୋର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ମତେ ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ, ଯଦି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନିହାତି ପୁରୁଣା ବିଷୟ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଲନ, ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ନିହାତି ଲୋପ ହେବା କଥା। ଯଦି ଲୋପ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦାନିଏଲ ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ତାର 6 ପଦ ଟିକେ ଦୟାକରି ପାଠକ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:39। ଏ ହେତୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଏ ରୂପ ଭାର ଦେଲା,
ଯେ ଆପଣା ଭୋଜନ ବିନୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟର ତତ୍ପ ନେଲା ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ରୂପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋହର ଥିଲେ। ଏଠି ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। ଯୋସେଫ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ରୂପବାନ ଥିଲେ, ମନୋହର ଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରୁ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆସୁଛୁ, ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, କହି ଆସୁଛୁ। ଯୋସେଫ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି। 11, 12, 13 ଯଦି ପଢିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି କିଏ ଗୋଟେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 11, 12, 13। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଯୋସେଫ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଗୃହର ଦାସ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର ବୋଲି ଟଣାଟଣି କଲା। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାହା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାର ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୃହରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରିହାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲା। ତହିଁରେ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋସେଫ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ମନୋହର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭ କଲେ, ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ସହମତ ହେଲେ ନାହିଁ। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତଥାପି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏହିପରି କହେ, ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତାହା ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ସମ୍ମତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ କି ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ରାଜା କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କହେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଟଣାଟୁଣି କଲା ଠାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ। କାହିଁକି ପଳେଇ ଗଲେ? କାରଣ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଏତେ ପାପ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି କରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତା ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଖରାପ ଭାବିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏହା କହି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବାହାରି ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିହାତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା? ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ଦାସୀ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ, ସେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ, ସେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଟିକେ ଦୟାକରି ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ନପୁଂସକାଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲା। ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବେଲତେଶର, ହନାନିୟକୁ ସୈଦ୍ରକ, ମିଶାଏଲକୁ ମୈଶ୍ରକ ଓ ଅସରିୟକୁ ଅବେଦନଗ ନାମ ଦେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାନିଏଲ
এই ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମନୋନୀତ ନ କରି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁକୁ ଡରୁ ନଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁକୁ ମାନୁ ନଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ କରିଥାଉ। ଦାନିଏଲ ସେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଡରୁଥିବା ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଦାନିଏଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏମିତି ଦେଖିକରି ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ହିତୋପଦେଶରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର 27 ପର୍ବ 9 ପଦ। ସେଠି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୈଳ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢିଦେ। ତୈଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ, ମନର ତୈଳ ତୈଳ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧି ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ମନର ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଜାତ ମିତ୍ରର ମିଷ୍ଟତା ତଦ୍ରୁପ କରେ। ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ କରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ତୈଳ ଆଉ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ করে, ଖୁସି କରାଏ, ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଖୁସି କରାଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଜହନର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ମିତ୍ର କରିବା। ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଜହନ 15 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ଆମକୁ ନିଜର କଲେ। এই ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। Praise the Lord. এই ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଜାଗା ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାହିଁକି? ସେ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମନୋନୀତ କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆସକ୍ତ ହଉଛୁ, ଲାଳାୟତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ନିହାତି ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଦାନିଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ 10 ପଦ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦୟାକରି କିଏ ଗୋଟେ ପଢିଦେବେ। ଅନନ୍ତର ଏହି ଲେଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ମେଲା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଦାନିଏଲଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ହେଉ, ତୁମର ଗୌରବ ହେଉ। ଦିନକୁ 3 ଥର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ
ଇଚ୍ଛା हो ନାହିଁ, गोटे थर मध्य वाक्य पढ़िबा पाई इच्छा हो नाही, जूम रे मध्य समय थी मध्य जोग देबा पाई इच्छा हो नाही। काहींकि आमे कहार बसीभूत अछु, निहाती यह हमको प्रकाश करे अन्य कहार। मात्र दानिएल स्पष्ट भाव जानी मु जीवित परमेश्वर को सर्वदा 3 थर प्रभु को मु धन्यवाद देवी। यह मोर दायित्व, यह मोर कर्तव्य, यह मो पाई सियस्कर बोली करी से जानी करी दिन को 3 थर प्रार्थना करते। प्रार्थनाशील जीवन हेबा द्वारा आमे प्रभु को विरुद्ध रे पाप करि परिबा नाही। प्रार्थना गोटे बहुत बड़ जिनिस। प्रार्थना न हेबा द्वारा अनेक अनेक विषय आसी जाए, आमनकर आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिए, भ्रष्ट कर दिए, प्रभु को उपस्थित बहुत दूर को नहीं जाए। मात्र दानिएल जानिथिले जे मु प्रभु को ठारे प्रार्थना करिवे। प्रार्थना करबा होछि मोर धार्मिकता, प्रार्थना करबा होछि मोर तपस्या, धर्म मोर प्रार्थना करबा होछि मोर कर्तव्य। यह से स्पष्ट भाव जानी करे प्रभु को धन्यवाद दउथिले। 3 थर, अनेक थर मध्य से प्रभु को धन्यवाद दउथिले। यह प्रभु को वाक्य प्रकाश करे। गीत संहिता रे लिखाई छी, गीत संहिता पुस्तक 5 पर्व 2 ରୁ 3 जदि पढ़बो, से प्रातः काल रे मोर नैवेद्य सजाइबी, धन्यवाद रूपक बलि उत्सर्ग करिवे। यह काहे दाऊद से प्रकाश करछंती। काहे कि प्रभु को वाक्य को हमें शिखिबार आवश्यकता अछि, जानिबार आवश्यकता अछि, तद अनुसार जीवन बीतेबार आवश्यकता अछि। परिवर्तन 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 कौन परिवर्तन? ए समस्त स्वभाव दानिएल को जीवन जो समस्त स्वभाव आम पाखरे देखा देउ नाही, ताहेले आमे भूल दिगरे अछु। परिवर्तन हमनका पाखे होय नाही। दया करके गोटे पढ़ी देबे। हे मोहर राजन, हे मोहर राजन, हे मोहर परमेश्वर, मोहर आर्तरबरे मनोयोग कर, कारण तुम्भ निकटरे मु प्रार्थना करे। हे सदाप्रभु, तुम्भे प्राप्त कालरे मोहर रब शुणिब। मु प्राप्त कालरे तुम्भ उद्देश्य अपना प्रार्थना सजाइबी व जगी रहिबी। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना प्रातः काल रे जेते बेले प्रातः काल हमें केते बेले कहबा 4टा के 5टा बोली कर कहू। प्रातः काल रे मोर प्रार्थना को सजेबे, जगी रहिबे, प्रार्थना करबे, तुमको धन्यवाद देबे। अनेक समय हमें कहूं मात्र करि न थाऊ। दानिएल से दिन को 3 थर प्रार्थना करथिले। प्रार्थना युद्धा बोली कर मैं कहि परिबे। प्रभु को धन्यवाद दउथिले। प्रत्येक परिस्थिति रे, प्रत्येक समय रे से प्रार्थना करथिले बोली करी प्रभु को वाक्य करे कहे। तेणु आपण मु मध्य प्रार्थना करिवार हमर दायित्व, हमर कर्तव्यशील प्रार्थनाशील जीवन काटिबार निहाती आवश्यकता अछि। यदि प्रार्थनाशील जीवन जदि नाही, आमे प्रभु को संतुष्ट करि परिबा नाही। प्रार्थना होछि हमर सबठारु बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना होछि बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। ए प्रार्थनाशील जदि जीवन काटिबा, प्रभुंकर दासर मानकर गुणरू आमे शिखिबा करिबा, ताहेले बहुत किछि आमे मान लाभवान हे परिबा, आशीर्वादर कारण हे परिबा। हमर जीवन परिवर्तन होछि बोली आमे निजे अनुभव करिबा, अन्य माने मध्य अनुभव करिवे। एफिसियो पुस्तक लिखाई छी, एफिसियो पुस्तक तार 6 पर्व 10 पद। बहुत समय होछि के जाने। शेष कथा ही प्रभुଙ୍କ ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रमरे बलवान हुओ। प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रमरे बलवान हो। शक्ति पाइबा पहले प्रार्थना निहाती दरकार। बिना प्रार्थना रे हमें शक्ति पाइबा नाही। तेणु प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त हो एवं बलवान हो। शैतान को लड़ी करिबा पहले, शैतान रो गोड़ को भांगिबा पहले आमे माने निहाती प्रार्थनाशील जीवन काटी परिबा।
प्रार्थनाशील जीवन काटिबा जेकोसी विपद आसु आज्ञा जेकोसी असुविधा हो जेकोसी परिस्थिति हो प्रभुଙ୍କ ठारे ता छोट हो नतमस्तक हो प्रभुଙ୍କ ठाରୁ आ बड़ लोक नुहे तेणु दानिएल जानिथिले से प्रार्थनाशील जीवन काटुथिले प्रभुଙ୍କ ठारे से समर्पित होथिले प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार जीवन काटुथिले ଏହା प्रभुଙ୍କ वाक्य ठाରୁ शिखुछु ईश्वरଙ୍କ ठाରୁ शक्ति पाइबा पाइ हेले आमे प्रार्थनाशील जीवन काटिबाक पड़िबा आ से शक्ति आमनको सब ठार इलेक्ट्रिसिटी ठारू मध्ये हमको बहुत साहसिक करिबो बलवान करि परिबो तेणु आमे माने प्रार्थनाशील जीवन काटिबा पाइ चेष्टा करिबा चतुर्थ विषय दानिएल 4 पर्व 8 पद से पवित्र आत्मा रे पूर्ण थिले से पवित्र आत्मा रे पूर्ण थिले दागटी के पढ़िबे मात्र अवशेषरे मो देवतार नामानुसारे बेलशस्सर नाम विशिष्ट दानिएल मो निकटकू आसिले तांको अंतରରେ पवित्र देवगणर आत्मा अछंती पुणी मु तांकू स्वप्नटी जणाई कहिली अंतकरण रे पवित्र देवगणर आत्मा अछंती या राजा जानिले ए व्यक्ति ऑर्डिनरी लोक नुहे ताहांक ठारे पवित्र आत्मा रे पूर्ण अछंती ही इज ए ब्लेसेड मैन से अभिषिक्त लोक अटंती से गोटे बहुश्यास्कर लोक अटंती ଏହା राजा जानिले देखिले अनुभव कले आ से सख्य परिप्रकाश करछंती ताहांक अंतर रे पवित्र देवगणर आत्मा अछंती पवित्र आत्मा रे पूर्ण व्यक्ति आमे निहाती हेबा पवित्र आत्मा को बिना मध्य आमे कोनसी कार्य करि परिबा ना नाही या प्रभु को वाक्य हमको स्पष्ट भाव रे प्रकाश करे तेणु दानिएल से पवित्र आत्मा रे पूर्ण व्यक्ति थिले राजा जानिले यहांक ठारे देवगणर आत्मा अछंती परमेश्वरंकर आत्मा अछंती ईश्वरंकर आत्मा अछंती ए गोटे साधारण व्यक्ति नहे काहे कि से आत्मा को द्वारा चालित होतिले से स्वप्न को कौन सी लोक परिप्रकाश करि पारले नाही मात्र दानिएल से आत्मा को साहाय्य रे पवित्र आत्मा को साहाय्य रे स्वप्नर परिप्रकाश करि पारिथिले उत्तर परिप्रकाश करि पारुथिले तेणु मु कहबा पई चाहूथि से पवित्र आत्मा रे पूर्ण व्यक्ति थिले प्रेरित 1 पर्व 8 पद रे लिखाई छि आमे समस्त जानिछु पवित्र आत्मा जिते बेले पाइबो पवित्र आत्मा जिते बेले पाइबो तुमे शक्ति प्राप्त हेबो शक्ति पाइबो जेरूशलेम यहूदा प्रदेश समीरण और पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मोहर साक्षी हेबो विदाउट होली स्पिरिट आमे किछि करि परिबा ना आपन को मते निहाती पवित्र आत्मांकर अभिषेक पवित्र आत्मा निहाती आमे पाइबार आवश्यकता केउट पड़िबे कि किंतु पवित्र आत्मा तुम्भ मानक उपरे अवतीर्ण हुअन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरूशलेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो प्रेज द लॉर्ड बहुत भल विषय तुम्हें पवित्र आत्मा जिते बेले पाइबो तुम्हें शक्ति प्राप्त हेबो आउ तांकर शक्ति रे सबु जगह रे साक्षी हेबो वर्तमान मो यूट्यूब रे केते केते बेले सुनुछि गलियात परे रणहुंकार आसुछि ए प्रकार रणहुंकार आसुछि आमको जे जानिबो आमर अधिकार तुमे करबो तुमको जानिबो आमे आमर तमर देश को आमे अधिकार करबा ए प्रकार रणहुंकार होछि जो माने न्यूज रे अछंती से माने बुझी पारुथिबे बहुत कठिन शब्द कठिन विषय सब हुंकार आसुछि प्रभु को लोक मान को पाए प्रभु को दास दासी पाए तिरस्कार करा जाउछि अपमान करा जाउछि बहुत बहुत कथा आसुछि तो मु कहबा पई चाहूछि पवित्र आत्मांकर शक्ति हमें जते बेले पाइबा अन्य मान कठरे हमें साक्षी होई परिबा पवित्र आत्मा को बिना कौन सी जगह रे हमें साक्षी होई परिबा नाही से पवित्र आत्मा निहाती हम मान को दरकार
पवित्र आत्मा द्वारा पूर्णता हेबार निहाती आवश्यकता अछि। प्रभु कहले शक्ति पाइब, पवित्र आत्मा शक्ति पाइले तुम पृथ्वी प्रांत पर्यंत विरोधी मान सहित तुमको बाधा देउथिबा लोक मान सहित मोर साक्षी हेब, प्रभुंकर साक्षी हेब, जीवित परमेश्वरंकर साक्षी हेब, यह परिप्रकाश करा जाय। तेणु दानिएल पवित्र आत्मा रे पूर्ण व्यक्ति थिले, परिपूर्ण थिले। राजा देखिले जानिले, आमानकर कथा भाषा को देखी करी लोक माने सहजरे बुझी जाते। आम मुखरु खराब भाषा हठात बाहरे नाही कि कौन सी कटु कथा बाहरे नाही, कारण प्रभुंकर आत्मा हमको संयमता शिक्षा करिछि। तेणु से पवित्र आत्मा शक्ति आपण को मते निहाती आवश्यकता अछि। दानिएल को जीवन रे पवित्र आत्मा रे से पूर्ण व्यक्ति थिले। आमे मध्य पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा पाई सब बेले चेष्टा करिबा। पंचम लास्ट दानिएल 1 पर्व 17 पद, से बुद्धि और ज्ञान रे पूर्ण थिले। से बुद्धि और ज्ञान रे पूर्ण व्यक्ति थिले। दानिएल 1 पर्व ଆଉ 17 ଆଉ पद। ପରମେ- ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିପୁଣତା ଦେଲେ। ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। Praise the Lord. दानिएल जाबतीय दर्शन स्वप्न विषय बुद्धिमान हेले। से बुद्धि रे तीक्ष्ण व्यक्ति, ज्ञान रे पूर्ण व्यक्ति हेले। यह समस्ते देखि पारुथिले, जानि पारुथिले। ज्ञान क्योंठार मिले आज्ञा? आमे समस्ते जानिछु प्रभु को भय ही ज्ञान रो आरंभ बोली लिखा छै। दानिएल प्रभु को प्रथम स्थान दउथिले। तेणु ए ज्ञान प्रभुंक ठारू से प्राप्त होइथिले। ए ज्ञान सर्वशक्तिमान को ठारू पाइथिले। काहे डरुथिले? मु कौनसी आहार्य द्रव्य रे पानीय द्रव्य रे मो शरीर को असुचि करिबि नाही, अपवित्र करिबि नाही, प्रभु को दुख देबि नाही। ऐसे निज मन रे संकल्प करिथिले, स्थिर करथिले। निहाती आम मानक जीवन रे मध्य आवश्यकता ताहा अटे। से बहुत ज्ञान रे बुद्धि रे तीक्ष्ण थिले, पूर्ण थिले बोली लिखा छै। हितोपदेश रे लिखा छै 1 पर्व 7 पद, प्रभुंको भय ही ज्ञान रो आरंभ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंको भय करिबा आमे ज्ञान प्राप्त हेबा। ताहा ए संसार को ज्ञान विषय रे उल्लेख करा जाउ नाही। केंति कि मून को जीवा, सैटेलाइट को जीवा, ए ज्ञान विषय रे प्रभुंको विषय रे एठी लिखा हो नाही। यह आत्मिक ज्ञान विषय रे परमेश्वरंकर वाक्य हमको परिप्रकाश करे। हितोपदेश 1 पर्व 7 पद, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରନ୍ତି। आमे प्रभु को भय करिबा द्वारा ज्ञान प्राप्त हेबा। से प्रभु ज्ञान दियंती, बुद्धि दियंती, धन दियंती, संभ्रांत करंती, छोट मध्य करंती, बड़ मध्य करंती। तांको पाखरे सब किछि अछि। तांको पाखरे सब किछि अछि। आमे से प्रभु को भय कले ज्ञान पाइबा संगे संगे सब किछि पाइबा। सोलोमन प्रभु को प्रार्थना कले, प्रभु ए विराट समाज को मते संभालिबा पाई म किछि जाने नाही। मु युवा समय रे अछि, इलाका मानकर किछि मु जाने नाही। प्रभु मते ज्ञान दियो। ठीक अछि, तुमको ज्ञान देबा संगे संगे सब किछि देबी बोली कहले प्रभु। प्रभुंकर महिमा पाई, प्रभुंकर गौरव पाई मु कहबा पाई चाहूछि, आमे प्रभु को भय कले प्रभुंकर ऐश्वरिक ज्ञान, प्रभुंक ज्ञान, प्रभुंक बुद्धि, ए समस्त विषय आमे माने प्राप्त होई परिबा। तेणु मु समस्त को पुणी थरे रिमाइंड करूछि, दानिएल रो 5टी गुण होछि, से उत्तम सिद्धांत नैथिले मु पाप करिबे नाही। द्वितीय होछि,
से उत्तम बंधु मान को मनोनीत करते। तृतीय से प्रार्थनाशील जीवन काटुथिले। चतुर्थ से पवित्र आत्मा रे पूर्ण थिले। पंचम से बुद्धि और ज्ञान रे परिपूर्ण थिले। तेणु यही समस्त गुण आपण पाखरे मो पाखरे प्रकाशित हेब। प्रभु निहाती महिमान्वित हेबा संगे संगे ए जगतर लोक मानकर जीवन मध्य परिवर्तन हेब। अनेक लोक माने सेठी आशीर्वाद पाइबे। नाइले परिवर्तन परिवर्तन मु वाक्य धरी को जाउथिबे, भांग टिके पकई दोथिबे, घुटका टिके पकई दोथिबे, सिनेमा हॉल रे जाई ठिया उठुथिबे, जोठरे तास पिटुचंती सेठरे नाइ आज्ञा एटा दियो नाइ से एका दियो टेका दियो ए रजा दियो बोली कर आमे जदी सपक्ष रे सेमान को सहज करूछु केबे मध्य प्रभुंकर महिमा हेब नाही। आमे प्रभुंको अनादर करूछु। तेणु आमे प्रभु आमको मनोनीत करिसंती, बाछिसंती, विशेष मूल्य देकरे साधारण प्रेम करि नांती, से प्राण को देछंती। आमे से प्रभुंक ठारे ए समस्त गुण प्रकाश कले प्रभु महिमान्वित हेबे। प्रभु ए वाक्य द्वारा हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पीतर आज्ञा। आम परिवार पाई मिनिस्ट्री पाई प्रार्थना करथि। धन्यवाद आज्ञा सुंदर वाक्य पाए। प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କରତାଳ ସହିତ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସନ୍ତି